kids. How are you? Hope you are in good health by the grace of God. Okay, today for the social class, let us discuss lesson 1 My State. What is the name of our state? Do you know? Yes, Tamil Nadu. So, name of our state is Tamil Nadu. Okay, here one India map is given here. Let us see where our state is. Okay, here see. So, this one is Tamil Nadu. Here, end of the at the corner, topmost corner, our Tamil Nadu is there, and in the south side, one Indian Ocean is there, and east is Bay of Bengal, and west Arabian Sea is surrounded. So, Tamil Nadu is surrounded by these seas. Okay. Okay. Let us discuss about our state. So, history of Tamil Nadu. So, see one picture is here. So, in the picture la பாரு. So, this is old Chennai. சென்னை வந்து பழைய காலத்தில் இப்படி தான் இருந்தது. ஓகே, கிங்ஸ் ஆஃப் ஏர்லி தமிழ்நாடு ஆர் சேரா, சோழா, பாண்டியா அண்ட் பல்லவா. ஸோ முதல்ல ஏர்லியர் தமிழ்நாட்டில் யார் கிங்ஸ் வந்து இருந்தாங்க? சேரன், சோழன், பாண்டியா அண்ட் பல்லவாஸ். We know that Chera, Chola and Pandya are known as மூவேந்தர்கள். And tribal kingdoms are also ruled. Okay, so Tamil Nadu is ruled by tribal kingdoms also. So tribal kingdoms யார் ஆட்சி செஞ்சா? வேல் or வேலீர் and நாயக்காஸ். So these are the kings who ruled our Tamil Nadu. Okay. Okay. So in 1860, British people entered into small village named Madras Pattinam. So 1816ல British people அவங்க எங்கே வந்தாங்க? ஸோ ஒரு சின்ன கிராமம், ஸ்மால் வில்லேஜ், மெட்ராஸ் பட்டினம் அப்படிங்கிற கிராமத்துக்கு பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்தாங்க. ஓகே, ஃபார் பிஸ்னஸ் பர்பஸ், வியாபாரம் செய்ய. அண்ட் தே பிகேன் டு ரூல்ட் அஸ். நம்மளை அடிமைப்படுத்தி என்ன பண்ணிட்டாங்க? இந்தியாவை ரூல் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டாங்க பிரிட்டிஷ். ஓகே, அண்ட் தே ரூல்ட் அஸ். ஓகே, இன் 1947 இந்தியா வாஸ் இண்டிபெண்ட். நம்மளுக்கு எப்போ சுதந்திரம் கிடைச்சது? 1947ல் இந்தியா பிகம் இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட், தமிழ்நாடு இஸ் த 11th largest state in India. Do you know that? ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிலேயே 11th largest state. Okay, so the official language used in Tamil Nadu is Tamil. ஸோ தமிழ்நாட்டில் என்ன லாங்குவேஜ் பேசிகிட்டு இருக்கோம்? தமிழ். ஓகே, the official language is Tamil. Okay, next one. So the Tamil Nadu is surrounded by. ஸோ இதோட நம்மளோட எல்லைகள்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ நார்த்து, சவுத், இன் சவுத் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட், இந்த எல்லைகளில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, இன் நார்த் தேர் ஆர் ஹியர் சி ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ் and this is western Ghats. Okay, so in north it is surrounded by eastern Ghats. In south, Indian Ocean is there. Southeast, Gulf of Mannar and Palk Strait is there. And in west, Nilgiris and Anamalai is there. So north la enna irukku? Eastern Ghats irukku. In south, Indian Ocean is there. In southeast, Gulf of Mannar and Palk Strait is there. So in west, நீல்கிரிஸ் அண்ட் ஆனைமலை இஸ் தேர். ஓகே, இதுதான் தமிழ்நாடை சுற்றி இருக்கிறது. இதுதான். ஓகே, தீஸ் ஆர் த பிளேசஸ் தே ஆர் சரௌண்டட் தமிழ்நாடு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ வாட் ஆர் த நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸ்? நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு பக்கத்தில் என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்குது? கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ். ஓகே, லெட் அஸ் see. So see. So Tamil Nadu, this is center of this one is Tamil Nadu. So here Kerala is here, Karnataka, and here Andhra Pradesh. What are the states nearby Tamil Nadu? Andhra Pradesh, Karnataka and Bangalore. Okay.
I will point out. Okay, marker. Okay, next. So Andhra Pradesh, this is Andhra Pradesh, this is Karnataka, and this is Kerala. Andhra Pradesh. Okay, so the neighboring states are Andhra Pradesh, Karnataka, and Kerala. Okay, I will erase this. Okay. Next one. So the physical features of Tamil Nadu. தமிழ்நாடு லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ தமிழ்நாடு we can classify the physical features of தமிழ்நாடு into 3 major divisions. ஸோ 3 முக்கியமான பகுதிகளாக தமிழ்நாடை பிரிக்கலாம். What are they? The hilly regions, the plateaus, the plains. What do you mean by hilly regions? மலை பிரதேசம். The plateaus means மேடான பகுதி. The plains means சமவெளி. ஸோ தமிழோட லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி பிரிக்கலாம்? The hilly regions, plateaus, the plains. மலை பிரதேசம், மேடான பகுதி, சமவெளி. Okay. So first let us discuss about this hilly regions. So the hill regions, here we are having Eastern Ghats and Western Ghats. Okay. Eastern Ghats, where is Eastern Ghats? I will show you. We will use red color. So this is, so Eastern Ghats plains is there. This is Western Ghats. Okay. So this Western Ghats is a continuous range. This is a continuous range of mountains to the west of Tamil Nadu. And Eastern Ghats, so they are broken ranges of mountains. Okay. So these two ranges meet at where? Thottabetta. So Eastern Ghats, Western Ghats, where Western Ghats is a continuous range, Eastern Ghats is a broken ranges of mountains. These two Ghats are meet at Thottabetta. என்ன சொல்கிறாங்க? வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் எப்படி இருக்குமா? கண்டினியூஸாக இருக்குமா? இது என்னென்னா ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ் மீன்ஸ் கிழக்கு மலை தொடர்ச்சி அண்ட் வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் மீன்ஸ் மேற்கு மலை தொடர்ச்சி. மலைகள்லாம் எப்படி இருக்கும்? தொடர்ச்சியாக அடுக்கடுக்காக இருக்கும். அதை தான் கட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கண்டினியூஸாக அந்த மவுண்டெயின்ஸ் இருக்கும், விச் இஸ் நோன் அஸ் கட்ஸ். ஸோ மலைகள்லாம் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது. மேற்கு மலை தொடர்ச்சி, இது கிழக்கு மலை தொடர்ச்சி. இதில் மேற்கு மலை தொடர்ச்சி எப்படி இருக்கும்? கண்டினியூஸாக இருக்கும். கிழக்கு மலை தொடர்ச்சி எப்படி இருக்கும்? பிரேக் ஆகி இருக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த 2 மலைகளும் எந்த இடத்துல வந்து மீட் பண்ணுது? தொட்டபெட்டா. தொட்டபெட்டா எங்கே இருக்குது? நீல்கிரிஸ் ஊட்டியில் தான் தொட்டபெட்டா இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் பிளேஸ். ஓகே. ஓகே. இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், let us clear all this. Okay. Next, let us see what is next. The hilly regions. The famous hill stations of the Western Ghats. Western Ghats-ல எந்தெந்த hill station ஃபேமஸாக இருக்குது தெரியுமா? Okay, we will point out this. Seeing which color? Okay, this color. Okay. The first one is Kunnur. Next one is Udagamandalam. Next one is Kodaikanal. So the famous hill stations, Malay Pradesam, famous ones are Kunnur, Udagamandalam and Kodaikanal. So the famous hill stations of the Eastern Ghats. கிழக்கு மலை தொடர்ச்சியில் எந்தெந்த மவுண்டெயின்ஸ் வந்து ஃபேமஸாக இருக்குது? ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் ஏலகிரி, ஜாவடி ஹில்ஸ், ஏற்காடு. எல்லோரும் போயிருக்கீங்களா? ஏலகிரி, ஜாவடி ஹில்ஸ், ஏற்காடு. ஸோ இந்த ஹில் ரீஜன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? அப்படி ரொம்ப கூலாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேமஸ் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ். குன்னூர், ஊட்டி, கொடைக்கானல். அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ் ஆர் ஏலகிரி, ஜாவடி ஹில்ஸ் அண்ட் ஏற்காடு. ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் let us clear this. Next one is the plateau regions, மேடான பகுதி. So மேடான பகுதி mainly Tamil Nadu is located to the south of the Deccan Plateau. எந்த பிளாட்டோவில் நம்ம மேடான பகுதியில் இருக்கோம்? டெக்கான். Okay. Next one, the plains. So the plains between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. வங்காள விரிகுடாவுக்கும்
கிழக்கு மலை தொடர்ச்சிக்கு இடையில இருக்க பிளெயின்ஸை தான் என்ன சொல்கிறோம்? ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளெயின். ஸோ லெட் அஸ் மார்க் திஸ். So we are calling this as a eastern coastal plain. Next, the stretch is called, it is also known as Coromandel Coast. It is also known as Coromandel Coast. Okay. So here we have one artificial harbor in Chennai. So நம்மளுக்கு ஒரு துறைமுகம் இருக்கு. Okay. So which is port on the Coromandel coastல தான் இருக்கு. அப்போ நம்மளோட மெயின் பிளெயின்ஸ் எங்கே இருக்குது? பிட்வீன் ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ், கிழக்கு மலை தொடர்ச்சிக்கும் பே ஆஃப் பெங்கால், வங்காள விரிகுடாக்கும் இடையில தான் அந்த பிளெயின் இருக்குது. இட் இஸ் நோன் அஸ் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளெயின் அண்ட் அனதர் நேம் இஸ் கோரமண்டல் கோஸ்ட். இங்கே தான் சென்னைக்கு ஒரு துறைமுகம் இருக்குது. போர்ட் மீன்ஸ் துறைமுகம். கப்பல்லாம் வந்து நிற்கும் இல்லையா, சென்னை போர்ட் அங்கே இருக்குது. ஓகே. ஸோ சம் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் பிளெயின்ஸ். Example of these plains are, these are the districts: திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, கடலூர், விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம், சென்னை and திருவள்ளூர். These are the districts are part of this plain. ஸோ இந்த சமவெளி பகுதியில் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஓகே. So the soil of our Tamil Nadu is alluvial soil. அப்படின்னா என்ன? வண்டல் மண். ஸோ இங்கே நல்ல பிளான்ட்ஸ்லாம் க்ரோ ஆகும். அப்போ ஃபார்மிங் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க், ஆக்குபேஷனாக இருக்குது. விவசாயம். ஓகே. தமிழ்நாட்டில் வண்டல் மண் நிறைய கிடைக்கிறதுனால விவசாயம் நல்லா பண்ணுறாங்க. ஓகே. ஸோ த பிளெயின்ஸ்னால் என்ன? சமவெளி. சமவெளி எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருக்குது? ஃப்ரம் ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ்லேருந்து பே ஆஃப் பெங்காலுக்கு இடையில இருக்குது. தட் பிளெயின் இஸ் நோன் அஸ் கோரமண்டல் கோஸ்ட். ஓகே. ஸோ ஃபேமஸ் பீச் ஒன்று சென்னையில் இருக்குது. வாட் இஸ் தட்? மெரினா பீச். ஓகே. ஸோ திஸ் மெரினா பீச் இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பீச் இன் த வேர்ல்டு. உலகத்திலேயே இதுதான் 2வது லாங்கஸ்ட் பீச். ஓகே. லெட் அஸ் கிளியர் திஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிவர்ஸ். ஸோ ரிவர்ஸ்னால் என்ன? ஆறுகள். ஸோ தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன ஆறுகள் போகுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ லெட் அஸ் see here. You want a pencil? Yes. I need pencil to point out you. Okay. பாலாறு. This one is பாலாறு, தென்பெண்ணை, காவேரி, வைகை and then தாமிரபரணி. Okay. So this one is தாமிரபரணி. பாலாறு, தென்பெண்ணை, காவேரி, வைகை, தாமிரபரணி. These are the rivers in தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஆறுகள் இதுதான். ஓகே. இதில் லாங்கஸ்ட் ரிவர் என்ன? Which one is the longest river? Let us point out that. Okay. Kaveri. So the longest river in Tamil Nadu is Kaveri. So அதோட லென்த் என்ன? 760 கிலோமீட்டர். ஓகே. ஸோ இங்கே உனக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி. மிஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ ஒன் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் யூ. ஃபைண்ட் த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் விச் த ஃபாலோயிங் ரிவர்ஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் இன் தமிழ்நாடு. இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு நீ சொல்லணும். ஓகே. கூகுளில் போட்டு பார்க்கலாம், அம்மா கிட்ட கேட்கலாம். கேட்டு யூ ஹாவ் டு டெல் த ஆன்சர் இன் த ஜூம் கிளாஸ். ஓகே. ஸோ பாலாறு, தென்பெண்ணை, காவேரி, வைகை. பாலாறு which districts? தென்பெண்ணை, காவேரி, வைகை, தாமிரபரணி. You have to find out the districts. Which districts they are flowing. ஸோ எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த ஆறுக்கெல்லாம் ஓடுதுன்னு நீ கண்டுபிடிச்சு ஜூம் கிளாஸில் ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ. ஓகே. ஓகே. Next one, let us clear all this. Next one is the administrative divisions. So நம்ம தமிழ்நாடு வந்து large state இல்லையா? So how to admit this? So we are divide this Tamil Nadu into how many districts? 32 districts are here. So 32 districts என்னென்ன நேம்னு நீ பார்த்துக்கோ.
ஸோ நம்மளோட மெயின் ஆக்குபேஷன் வந்து என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர். அவர் ஸ்டேட் இஸ் த அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டேட்டு. அதர் தென் திஸ் so many industries are here like cotton, chemical, fertilizer, paper, automobiles, cycles. Okay, and this state has shown impressive progress in the field of education, health and hygiene, law and order, okay, and employment. ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டை பற்றி தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் என்னென்ன சிம்பிள் இருக்குது பார்க்கலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஸ்டேட் எம்பளம். என்னது? ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோபுரம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோபுரம் தான் நம்மளோட ஸ்டேட் சிம்பிள். உன்னோட புக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த எம்பளம் இருக்கும், இந்த சிம்பிள் இருக்கும். ஓகே, கோ அண்ட் சி யுவர் புக். இந்த சீல் இருக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் புக்ஸ்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கா? கோ அண்ட் சி இந்த பேக் சைடு அல்லது ஃப்ரண்ட் சைடில் பாரு, இந்த எம்பளம் இருக்கும். ஸோ இந்த கோபுரம் எந்த ஊர்? ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோபுரம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட் ஃப்ரூட். நம்ம தமிழ்நாட்டோட ஃப்ரூட் எது? அத்திப்பழம். ஃபிக் ஃப்ரூட். ஃபிக்னா என்ன? அத்திப்பழம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் அவர் ஸ்டேட் அனிமல். தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டோட அனிமல் எது? ஓகே, வரையாடு. ஸோ இன் இங்கிலீஷ் நீல்கிரி டார். ஸோ தமிழில் என்ன? வரை ஆடு. திஸ் ஒன், see this state bird, emerald dove, மரகத புறா. What do you mean by மரகத? Green color. How beautiful the dove is. ஸோ பச்சை கலரில் இந்த புறா இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் known as emerald dove. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவர் ஸ்டேட் டான்ஸ். there are so many dances are there. ஓகே, நிறைய நாட்டியம் இருக்குது. அதில் எது நம்மளோட தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு ஃபேமஸ் அண்ட் அஃபிஷியல் டான்ஸ்? பரதநாட்டியம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் அவர் ஸ்டேட் ட்ரீ. ஸோ நம்மளோட ஸ்டேட்டுக்குள்ள ட்ரீ எது? பாம்யா. தட் இஸ் பனைமரம். பாம் ட்ரீ, பனைமரம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட் ஃப்ளவர். என்ன பூ? தமிழ்நாட்டுக்கான பூ எது? குளோரிசா சூப்பர்பா. தட் இஸ் செங்காந்தல் மலர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் அவர் ஸ்டேட் ஸ்போர்ட். என்ன விளையாட்டு? தமிழ்நாட்டுக்கான விளையாட்டு என்ன? கபடி. ஓகே, ஸோ இந்த ஜூம் கிளாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் திஸ் ஆல்சோ. ஓகே, இதில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். ஸோ வீடியோவை கவனமாக பார்த்து இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் வாட் இஸ் ஸ்டேட் எம்பளம், ஸ்டேட் ஃப்ரூட், ஸ்டேட் அனிமல் அண்ட் ஸ்டேட் ட்ரீ அண்ட் ஸ்டேட் டான்ஸ், ஸ்டேட் பேர்ட், ஸ்டேட் ஃப்ளவர், ஓகே, அண்ட் ஸ்டேட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே கிட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு so one more activity is here given here. See this, find out the districts in Tamil Nadu which are famous for the following. So இந்த districts எந்த districts இதுக்கெல்லாம் ஃபேமஸ்னு கண்டுபிடி. மேங்கோக்கு எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபேமஸ்? லாக்ஸ், ஜாஸ்மின் ஃப்ளவர், பேர்ல் ஃபிஷிங். இதுக்கெல்லாம் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபேமஸ்னு கண்டுபிடி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் யுவர் ஓன் டிஸ்ட்ரிக்ட். உன்னோட ஓன் டிஸ்ட்ரிக்டோட இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணு. லைக் த லொக்கேஷன், ஏரியா, பாப்புலேஷன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டவுன்ஸ். ஓகே, நீ இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் இருக்கிறவங்க சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட், காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறவங்க காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட், செங்கல்பட்டில் இருக்கவங்க செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். யுவர் ஓன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, நேட்டிவ் பிளேஸ், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் எந்தெந்த லொக்கேஷன் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லணும். அங்கே உள்ள டெம்பிள்ஸோ இல்லை டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் என்ன இருக்குது, ஜூ இருக்கா. ஸோ யூ ஹாவ் டு டிஸ்கஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஆன் த மேப் ஆஃப் தமிழ்நாடு மார்க் த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் டு விச் யூ பிலாங். அப்போ ஒரு தமிழ்நாடு மேப் வாங்கி அதில் நம்ம எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கோங்கிறத மார்க் பண்ணு. ஓகே, அண்ட் நேம் த நெய்பரிங் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். ஓன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு பக்கத்தில் உள்ள டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸையும் மார்க் பண்ணு. இந்த நேமை எழுது. அண்ட் அதாவது ஈஸ்டில் என்ன இருக்குது, வெஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது, நார்த் அண்ட் சவுத்தில் என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத நோட் பண்ணி சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், மார்க் ஆல் த 32 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் த தமிழ்நாடு மேப்.
ஸோ முன்னாடியே ஒரு மேப்பில் இப்போ காட்டினேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டார்டிங்கில் லெசனில் there are 32 டிஸ்ட்ரிக்ஸோட நேம் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு மேப் இருக்குது. இதை நீ பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கூட அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ் நேம்ஸை நீ ஸ்கெட்சில் எழுதணும். ஓகே, டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் submit to miss. Okay, thank you kids. See you once again later. Bye.